इस बहन का नाम अनमोल है और ये संगरूर के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इस बहन को कैसे आशीषित किया। 2008 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद इनको एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट करते गए पर कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता था। लास्ट में इन्होंने IUI भी करवाया और डॉक्टर ने उसके बाद IVF के लिए सजेस्ट कर दिया कि इसके बिना कोई हल नहीं है। जब हम फर्स्ट डॉक्टर के पास गए वहाँ पर उनकी मेडिसिन से मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पाया। हम सोचते थे कि अगर बेबी ना हुआ तो हम चाइल्डलेस ही कहीं इस दुनिया से चले ना जाएं, या जो हमारी जनरेशन है कहीं यहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड ऐसे ही टाइम निकलता गया और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए। कम से कम हमने 10 से 12 डॉक्टर्स चेंज किए। फिर मैंने IUI करवाया और वो IUI फेल हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने हमें IVF के लिए सजेस्ट किया। और ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, पर जब इनको अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो फेथ इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में से निराशा को, उदासी को ख़त्म करके इनकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ और आनंद भर दिया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलेस टेस्टमनी को सुनते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनमोल है, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम रॉबिन है और हम जिला संगरूर के सुनाम शहर के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे अद्भुत गवाही आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आज जो गवाही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गवाही सुनकर आप सब लोग बहुत आशीष पाएंगे। 2008 में हमारी मैरिज हुई और हम शादी के बाद बहुत खुश थे। शादी के पहले साल में जब हमने अपने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा तो हमने बेबी प्लान किया, पर मैं कंसीव नहीं कर पाई। उसके बाद फिर से हमने एक दो बार फिर से हमने बेबी प्लान किया, पर मैं उस समय भी कंसीव नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब डॉक्टर के पास जाने के लिए डिस्कस किया तो हम डॉक्टर के पास गए। जब हम फर्स्ट डॉक्टर के पास गए वहाँ पर उनकी मेडिसिन से मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पाया। जब हम संगरूर के दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें हमारी प्रॉब्लम को सुनकर हमें मेडिसिन खाने के लिए दी और उन्होंने कहा कि आपको कंसीव हो जाएगा, आप मेडिसिन खाइए। पर वो मेडिसिन खाने के बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पाई। जब मैं अपनी वाइफ को किसी डॉक्टर के पास लेके जाता था तो डॉक्टर्स मेरी वाइफ को 4-6 महीने दवाई खाने के लिए बोलते थे, लेकिन वो दवाई खाने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही थी मेरी वाइफ। और दवाइयाँ खाते रहे और टाइम निकलता गया। जब हमारे पास बेबी नहीं था इतने सालों तक, तो जितने भी लोग मिलते थे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो भी पूछते थे कि बेबी है या नहीं है, या जिनको पता था कि हमारे पास बेबी नहीं है तो वो पूछते थे कि कोई गुड न्यूज़ है। फ्रेंड्स पूछते थे, कुलीग्स पूछते थे और जो नेबर्स हैं वो पूछते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही तब जवाब था कि अभी नहीं है। और ये चीज़ हमें काफ़ी अंदर तक काफ़ी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी करती थी। मेरे पास सब कुछ था, अच्छी जॉब थी, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छी वाइफ और अच्छे पेरेंट्स, लेकिन एक कमी थी जो बेबी नहीं था। हम सोचते थे कि अगर बेबी ना हुआ तो हम चाइल्डलेस ही कहीं इस दुनिया से चले ना जाएं, या जो हमारी जनरेशन है कहीं यहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। ये हमारे दिमाग में बातें आती थी। बेबी ना होने के कारण लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते थे। हमें डायरेक्टली नहीं बोलते थे पर हमें इनडायरेक्टली मतलब पता लगता था लोगों से कि वो हमारे बारे में बोलते हैं कि इनकी फैमिली के ऊपर कर्स है, श्राप है, इस वजह से इस फैमिली में बेबी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हम बहुत परेशान होते थे। मैं रोती भी थी इस वजह से और परेशान भी थे हम। मेरे मन में बेबी को लेकर बहुत सारी इच्छाएं थी। जब हम कभी मार्केट जाते थे तो वहाँ पर बच्चों के खिलौने देखने या फिर बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देखते थे, हमारे मन में भी यही इच्छा आती थी कि मेरे पास भी बेबी हो। और बहुत सारी इच्छाएं थी कि हम उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, उसे इस स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे उसको मतलब कि उसके साथ खेलेंगे हम। तो बहुत सारी इच्छाएं थी हमारे मन में। मैंने बहुत जगह से दवाई खाई और मेरे हस्बैंड ऐसे ही टाइम निकलता गया और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए। कम से कम हमने 10 से 12 डॉक्टर्स चेंज किए। फिर लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड मुझे पटियाला के एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो एरिया का बेस्ट हॉस्पिटल था, वहाँ पर मुझे लेकर गए। वहाँ हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो वहाँ पर 1 साल मेरी मेडिसिन चली, वहाँ पर भी दवाइयाँ खाई 1 साल तक। 1 साल दवाई खाने के बाद भी वहाँ पर
मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैं कंसीव नहीं कर पाई, तो उन्होंने डॉक्टर ने, गायनी जो डॉक्टर थे, उन्होंने हमारा जो केस था वो IVF सेंटर में फॉरवर्ड कर दिया। और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने हमें IUI और IVF दोनों के बारे में हमें सारा प्रोसीजर समझाया। तो उन्होंने बोला कि आप IUI करवा के देख लीजिए, अगर आपका वो सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपका IVF करेंगे। फिर मैंने IUI करवाया और वो IUI फेल हो गया। जब मेरा IUI फेल हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने हमें IVF के लिए सजेस्ट किया और उन्होंने हमें उसका सारा एक्सपेंसेस बताया कि 1.5 लाख रुपए तक का इसका खर्चा आएगा। पर उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है कि IVF करवाने के बाद भी आप बेबी कंसीव कर पाएंगे। तो लास्ट में हम हस्बैंड वाइफ ने यही आपस में हमने डिस्कस किया कि हम IVF नहीं करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है कि IVF करवाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका बेबी हो जाएगा। मैं और मेरी वाइफ परमेश्वर में तो थे, लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ को जानते नहीं थे। तो फिर हम ये नहीं जानते थे कि जो परमेश्वर की जो वचन है उसको कैसे रिसीव करें, या जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कैसे करें, ये नहीं जानते थे, दुनिया में खोए हुए थे। फिर एक दिन YouTube के माध्यम से हमने A&M मिनिस्ट्री की मीटिंग को देखा और सुना, और हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर की तरफ से हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही हैं, लोगों के जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम हो रहे हैं। तो उन गवाहियों को देखकर हमने भी यही सोचा कि जैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए, हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लगातार हमने प्रेयर मीटिंग्स को हमने सुनना शुरू किया, उसे रिसीव करना शुरू किया और हम A&M मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए। फिर 23 जुलाई 2023 को हम A&M मिनिस्ट्री की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग के लिए एक स्पेशल प्रेयर की और उस प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया। गर्भ के फल से आपको ब्लेस कर दो जितने गर्भ के फल से वंचित हैं। यीशु के नाम में अपने बच्चों के नाम सोच लोगे, वो होने वाले, हाँ आने वाले। आमीन। हो चाहे बरकत तुम्हारी अचार। जैसे ही मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और ऐसा फेथ मेरे अंदर आया कि मेरी ज़िंदगी में ये परमेश्वर की तरफ से ये गवाही खड़ी हो गई है। उस मीटिंग को अटेंड करने के कुछ दिनों के बाद मैंने जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट टाइम मेरा पॉजिटिव था। 14 साल के बाद जो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट टाइम पॉजिटिव था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर 9 महीने तक परमेश्वर ने मुझे और मेरे बेबी को संभाल कर रखा और परमेश्वर ने 22 अप्रैल 2024 को मुझे एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और आज हम अपने बेबी बॉय के साथ हम बहुत खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं और अपनी सारी इच्छाओं को हम अपने बेबी बॉय के साथ पूरा कर रहे हैं। जब ये बेबी कंसीव हुआ तो उस समय मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने डिसाइड किया था, पूरी फैमिली ने एक्चुअली डिसाइड किया था कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो हमने वो परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना है। और आज ये जो हेल्दी बेबी बॉय है उसे हमने परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया है। जिनके पास बेबी नहीं उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। वचन में लिखा है हिब्रू 11:1 में कि आशा की हुई चीज़ों के लिए श्योर हो जाना ही विश्वास है। इस वचन को हमेशा याद रखें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए वचन में लिखा है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी पॉसिबल है अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। इसी वचन को लेके हमने एक फ़ैसला किया, हमने पूरे परिवार ने, कि हम चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, उसको हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर देंगे, जैसे हन्ना ने सैमुअल को किया। और मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और वह विश्वास करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। आज जो भी हमारे बेबी को देखता है वो हमारे बेबी को देखकर बहुत खुश होता है। सब उसे उठाना चाहते हैं गोद में, उसके साथ खेलना चाहते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत क्यूट है। और हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से दवाई खाई, किस डॉक्टर के पास आप गए, तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि हमने एक सिंगल गोली भी नहीं खाई और हमने ये जो बेबी बॉय है, हमने डॉक्टर जीसस से हमने ये बेबी बॉय, हमें ये ब्लेसिंग मिली है। अभी हम बहुत खुश हैं और इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।
इस बहन का नाम बलविंदर कौर है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। आज से 40 साल पहले इस बहन को एक ऐसा रोग हुआ जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे। इनकी फैमिली ही इनकी देखरेख करती थी और इनके हस्बैंड जो कि पंजाब पुलिस में जॉब करते थे, इनकी इस बीमारी के कारण उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। इनके इलाज के ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, पर कहीं से कुछ भी चंगियाई नजर नहीं आ रही थी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ MRI ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ। पर जब इन्होंने अंकुर रोला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू किया और अपना जीवन परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी बीमारी को, जो 40 वर्ष से इनकी जिंदगी में थी, उस बीमारी से आज़ाद करके एक नया जीवन दिया है। तो आइए इस मार्वलस टेस्टमनी को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੌਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਸੁੱਧ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਟੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੀਭ ਟੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਪੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ MRI ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ MRI ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੁਰਾਖ ਆਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਇਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 3-3 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਚਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਜੀਭ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਹਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਹਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦੌਰਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੰਡਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी की आत्मा को आउट करो, रोग का आत्मा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਤ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। इस बहन का नाम कुलविंदर और इनके हस्बैंड का नाम गुरसेवक है। आज भी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशों में फंसे हुए हैं और वो कभी भी उन चीज़ों में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पर जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देते हैं। कुछ ऐसा ही इस परिवार की ज़िंदगी में हुआ कि ये भाई इतना ज़्यादा नशा करते थे कि इनको उस नशे के साथ साथ काला पीलिया का रोग हो गया, जिसकी वजह से ये इतना बीमार हो चुके थे
डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं और ये बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੀਵਰ ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸੀ बिल्कुल जमा ही। पर जब अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में हर एक तरह के नशे को, बीमारी को खत्म करके इनको एक नया जीवन दिया। तो आइए इस ब्लेस्ड गवाही को हम सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1994 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਥੋੜਾ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਪੈਗ ਲਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 1-2 ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਧਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੇਲੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੋਡੇ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਈ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਬੈਠਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਥਾਲ ਆ ਗਿਆ ਥਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।
ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ FT ਕਰਾਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, FT ਕਰਾਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ FT ਕਰਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਲੈਣੀ ਨਾਲ, ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੀਮ ਹੋਣੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੜਦੇ ਘੁਲਦਿਆਂ ਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਲਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 9000 ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਇੱਕੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੀਵਰ ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਹੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਮਾ ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। 2 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। जो भाई नशा करते अपनी बॉडी पे हाथ रखो, जो नशा करते अपनी बॉडी पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं, नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के आज चला जाए। आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी को चीजें छोड़ के जा रही। नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। उस प्रार्थना तो बाद कोई साडे घर दे विच नशा नहीं गा, कोई इन्होंने नशा छूया तक नहीं, नशे वाले दे कोले तक नहीं कढ़दे होने। इन्ना परमेश्वर दा अनुग्रह इन्हां दे नाल आ, परमेश्वर दी शांति आ, कोई साडे घर दे विच लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। असीं बहुत ब्लैस्ड आ। मैं हुण कोई नशा नहीं करदा, मैं हुण अपना जीवन प्रभु नूं दे दिता ते मैं हुण पूरा खुश हाँ। हुण मैनूं कोई बीमारी नहीं, ना मैनूं काला पीलिया है, मेरे गुरदे भी सही आ, मेरा लीवर भी सही आ, मैं सुपर ब्लेस हाँ। लोग साडी लाइफ नूं देख के बहुत हैरान हुंदे आ कि जिहड़ा बंदा इन्ने नशे करदा सीगा ते अज ओह किवें चंगा हो गया है। असीं यही सारिआं नूं मैसेज दिंदे भी तुसीं प्रभु यीशु मसीह कोले आओ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੈਲਥੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ प्रभु ने सानू सच्ची शांति नाल ब्लैस किया है। मेरे घर दे विच प्रभु ने बहुत आशीष बरकत दी हुई है। मैं अपने हसबैंड की वड्डी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करदी हाँ, उहदे दास का धन्यवाद करदी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी।